Thank you. So we're starting this. Today is what? Day 14. बोलता बोलता आपल्याला 2 आठवडे झाले. हा 2 आठवडे आपण ही सिरीज करतोय आणि पुढच्या सोमवारी आपली संपणार आहे. करेक्ट. वी आर निअरिंग. आणि आता आपण बरोबर असं मध्यावरती जसं 2 आठवडे क्रॉस करून आलोय मागचे 2-3 दिवस. What are we able to understand is we have in the last 2-3 sessions, if you see in the last 2-3 sessions, what we understood is पहिले झाला हिलिंगचा भाग. थोडंसं आपल्याला आपली दुखापत जिथे होती तिथे आपल्याला काही टेक्निक्स मिळाल्या अँड वी मूव्ड ऑन. And then we came to the core of the Hanuman Chalisa. We came to the core of the point that how does one become successful? There is a method to it, right? Just before we start the session, let's do prayer. Hey Parameshwara, साक्षात प्रभू राम भगवान हनुमान सगळे थोर संत सगळे गुरुजन माझे गुरु मास्टर चोवा कोकसुई जगद्गुरु योगीराज शंकर बाबा महाराज healing angels, healing guides, archangels, Archangel Michael especially, guardian angels, Sahib, everybody, thank you. To all of you, good evening. I welcome you all for this session. Right? अशी करत करत आपण आता मागच्या आपण 4 तारखेपासून भेटतोय. राईट 24 तारीख म्हणजे पुढच्या सोमवारी नेक्स्ट मंडे हनुमान चालीसा आपली संपणार आहे. मग त्याच्यानंतर काय करायचं शैलेंद्र असा जर तुमचा प्रश्न असेल तर माझं उत्तर आहे की यू हॅव 2 ऑप्शन्स. वन इज कंटिन्यू to do Hanuman Chalisa for the 100 days. So 4th February, you starting point, and then without a miss, do 100 days of Hanuman Chalisa chant. The choice is yours. Okay? My suggestion. Okay? My suggestion. This is your choice. You can do Hanuman Chalisa 4, 2, 4, 5, 6, 7 असे 100 दिवस मोजा कॅलेंडरवरती आणि मग तो 100वा दिवस आहे त्याला गोल करा. आणि मग तिथून तुम्ही हनुमान चालिसा करत 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 तुमचा जो संकल्प आहे तो अजून दृढ होत राहील. देर आर व्हेरियस रिझन सायंटिफिकली, राईट? सायंटिफिकली इफ यू आस्क मी, from an NLP standpoint, I can tell you as an NLP graduate, I am also going to be trainer in the next few months. You will see me becoming a trainer and I'll talk to some of you. Already some of you are already, uh, are taking some, NLP treatment. But yes, more so you'll see me in the trainer role, right? But predominantly, what are we saying is in the Hanuman Chalisa, आपल्याकडे आपल्याला का कमिटमेंट आपल्याला का अशी कन्व्हिक्शन येते? Why do we feel that it will happen? And I'm sure some of you, like for example, Shreya was just saying before the session started that she's looking forward for the session and there's a wish that she's written that she wants to become an advanced pranic healing graduate and so on and so forth, and you want to progress further ahead. How does it happen? हाऊ आधीच्या सिरीज मध्ये पण आपण बोललो, हाऊ डज हनुमान चालिसा, लॉ ऑफ अट्रॅक्शन, व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स? इट ऍक्टिवेट्स रेटिक्युलर ऍक्टिवेटिंग सिस्टम. हाऊ? बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट्स विच आर देअर इन हनुमान चालिसा. जो शतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई. असे कितीतरी एक्झाम्पल्स आहेत, आपण बघितले ना त्या दिवशी. मोर दॅन 21-22 असे लॉ ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये जे आपण लिहितो, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, मला ते पाहिजे, आय एम बिकमिंग रिच, आय एम बिकमिंग रिचर, आय एम बिकमिंग रिचेस्ट वगैरे वगैरे, ते सगळं तिच्यात दिलेलं आहे. सो वेन यू chant the Hanuman Chalisa with so much of conviction and with some exercise, what we do, the mind gets convinced, yaar, hota hai yaar. And the minute you have the mind, the body, the balance on your side, you're the winner. So I want you to close your eyes, gently close your eyes. Visualize your goals once again. Smile at yourself. Recall those goals that you have written in your Manoratha 2025. You've written good health for everybody in the family. Yes. Now you've written emotionally good health. Emotional health सुद्धा चांगली हवी आहे. You've written manasik, which is the mental health. That also you put good marks.
You've written exactly how it looks like. You've written your financial goals. You mentioned the money that you want to earn. And now that you have written the money that you are earning, all of these four sections of your life, four verticals of your life, हे चारही अंग जी आहेत आपली, चौरंगी म्हणतो त्याला आपण. आणि ह्याचा जो बेस आहे, ह्याचा जो गाभा आहे, इज द स्पिरिच्युअल ऍस्पेक्ट ऑफ द प्रोग्रेस. वी हॅव ऑलरेडी गॉट द कन्सेंट ऑन द डे वन, इफ यू रिमेंबर. तुमच्या मनाने, तुमच्या हार्टने ऍक्च्युली परमिशन दिलेली आहे तुम्हाला. मला सगळ्यांना आता आपल्याला परमिशन मिळाले, हो का नाही? हार्टला तुम्ही सांगितलंय, तुम्ही एस्टॅब्लिश केलंय, त्याला वाचा फोडलेली, त्याला पाजर फुटलेला, सगळ्यांना आठवते पहिल्या दिवशी हार्टने सांगितलं येस मी तुझ्या बरोबर आहे, विथ यू. आपल्याला कन्सेंट मिळालाय. जेंटली ओपन युअर आईज. हाऊ यू फील. त्या गोल्सने आपलं नातं काय तयार होत आहे. जेव्हा माझे मेंटर हमेशा आमच्या आमच्या सेशनमध्ये सांगतात, मिस्टर राम वर्मा, कि कई बार गोल्स आप बनाते हैं, टार्गेट्स बनाते हो, खुद टार्गेट बन जाते हैं. कधी योग्य आहे. सर मी संकल्प लिहिला, पण त्या संकल्पामध्ये मीठ पडलं, कुसलं मीठ पडलं तर डाऊट, चिंता होईल का नाही, मग नाही पुढे आला संकल्प. इट डिडंट हॅपन. नाही होणार. पण हनुमान चालिसेत लिहिलेला संकल्प कसा पूर्ण होतोय, मी तुम्हाला सांगतो संकल्प पूर्ण होत आहे. मला अशी माणसं माहिती आहेत त्यांचे संकल्प पूर्ण झालेले. आय नो सम ऑफ देम. आय एम वन ऑफ देम. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आय एम द क्लायंट ऑफ माय ओन सर्व्हिसेस किंवा ओन टेक्निक्स किंवा द ओन नॉलेज. माझ्याबरोबर जे अराटिक योगा प्रॅक्टिस करतायत त्याला माहिती आहे मी काय म्हणतोय. कुठलीही गोष्ट इथे आधी प्रॅक्टिस केल्याशिवाय मी तुमच्यापर्यंत आणत नाही. सो काय नक्की होतंय, तर हार्टने आपल्याला परमिशन दिली आहे, खूप मोठी गोष्ट आहे. अर्जुनाचं 12व्या अध्यायापर्यंत हार्ट होतच नव्हतं. हे माझे गुरु आहेत, मी कसं काय त्यांच्याशी लढणार. कृष्णाने सांगितलं ते गेलेले आहेत, ऑलरेडी गेलेत ना माझ्या तोंडात, बघितलेस की नाही तू माझ्या मुखात, त्यांचे सगळे संपलेले, दे आर ऑलरेडी गॉन. यू हॅव टू किल देम, दॅट्स इट. तुला त्यांचं जस्ट नेम सेक. पण मग हे परमेश्वर हे पण जात आहेत, हे पण जात आहेत. हे सत्य आहे. दोन जाणार आहेत, दोन्ही जाणार आहेत. नथिंग इज परमनंट. हे ज्याला कळलं तो अटॅचमेंट पासून दूर राहतो. अपसुख, अपसुख, तो बनतो हरिभक्त. पण इट इज इम्पॉर्टंट to come from I know what is right and I will follow the right, because we're not following the right many times, but now that we're trying to follow the right, when we follow the right, we know the right, then we are very very successful. पण तोपर्यंत काय करायचं, तोपर्यंत लक्षपूर्वक आहे का, तोपर्यंत होतं काय, व्हॉट रिअली हॅपन्स. अशी कुठली अंदरुनी शक्ती आहे जी आपल्याला थांबवते. अशी कुठली अंदरुनी शक्ती आहे जी आपल्याला थांबवते. काय वाटतं तुम्हाला, अशी कुठली बंधनं आहेत आपल्याला थांबवणारी. अशी कुठली बंधनं आहेत जी आपल्याला थांबवणार आहे. अशी खूप सारी बंधनं आहेत असं वाटतं का तुम्हाला. ते कुठेतरी असेल ना, आपल्याकडे स्टोअर झालेलं असेल. थोडंसं स्मरण करा, चिंतन करा. बघा तुम्हाला काय वाटतं, की असं आपल्याला कोण थांबवतो, आपल्या घरातले आपल्याला थांबवतात, नातेवाईक थांबवतात, आपली बायको थांबवते, आपले नवरा थांबवतात, कोण नक्की थांबवतात. आपली मुलं थांबवतात का आपल्याला. आपल्याला कोण रोखताय, आपले बाजूवाले आजूवाले आपले आई वडील रोखतात आपल्याला. खरंच का हो? असं कितीतरी गोष्टी आहेत जीवनामध्ये ज्या गोष्टी तुम्ही त्यांना न विचारता केलेल्या आहेत. यावेळी काय झालं,
उत्तर सापडतंय यावेळी. समथिंग which we chose not to go sometimes, many times, especially, right? जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट आपण करण्याचा प्रयत्न करतो, 2 मागच्याच आठवड्यामध्ये कोणाशी मी बोलत होतो आणि ते म्हटले की मी काय पैशासाठी काम नाही करतो साहेब. बोल मग कशासाठी काम करता? माझा एक प्रश्न पडला. मला असं वाटलं त्यांच्याकडे किती पैसे असायला हवे होते जर असंच ते म्हटले तर. बोल मग बाकीचे काय लोक म्हणतील जगातले. ते म्हटले मी काय पैशासाठी नाही करतो, आपल्याला माणूस महत्वाचा आहे. मग माणूस कमवा. अशी लोक माणूसच कमवतात, पैसे नाही कमवत. नीट लक्षपूर्वक आहे का मी पुढचं जे सांगणार आहे तुम्हाला. जर तुम्हाला माणसंच कमवायचे आहेत, मग तुम्ही का गोल लिहिले की मला 1 कोटी रुपये पाहिजेत? का गोल लिहिले तुम्हाला 1 लाख रुपये पाहिजेत? का गोल लिहिले तुम्ही 100 कोटी रुपये पाहिजेत? का गोल लिहिले तुम्ही मला घरं पाहिजेत? व्हॉट इज युअर गोल? तुम्ही लिहा मला माणसं कमवायचे, 1 लाख माणसं कमवायचे, राहा कमवा. असा आय नो व्हॉट इज राईट बट आय फॉलो द रॉंग. हे काय मनात काहीतरी, डोक्यात काहीतरी, लिहिताय काहीतरी. व्हॉट इज हॅपनिंग? असे गोल्स होणार नाहीत. ज्यांचे गोल्स होत नाहीत त्यांचे गोल त्यांच्या डोक्यात नाहीयेत, त्यांच्या हृदयात नाहीयेत, त्यांच्या पोटात नाहीये. वर्षानुवर्ष लोक लिहितात, त्यांचे नाही संकल्प पूर्ण होत, त्याच्यामागचे काहीतरी कारण आहे असं वाटतं की नाही तुम्हाला? पीपल आर नॉट सक्सेसफुल असं वाटतं की नाही तुम्हाला? तर एव्हरी टाइम आय ट्राय टू डू इट, इट इज नॉट हॅपनिंग. वाय? बिकॉज somebody told you in your childhood days you will not do good in life, and from that day you have been struggling with that image of yours in your mind. You are not fighting with that person who told you in the school. You are fighting with that image. Where is that image? इमेज इकडे आहे. हे महाराज आहेत. इज द न्यूरॉन. 80 billion neurons in our body, in our brain. 80 billion. 80 billion. They talk to each other with this antenna. It's called dendrite. हे जे अपर अँटिनाज आहेत ना आणि हे लोअर अँटिनाज आहेत एक्सॉन, या यांच्याशी ते एकमेकांशी संवाद साधतात. डेंड्राइट आणि एक्सॉन यांच्याशी यांच्यातनं ते संवाद साधतात. जर मी तुम्हाला आता स्क्रीनवरती चिंच दाखवली, येईल तोंडामध्ये येस नो? दाखव. राईट. चिंच. टॅमरिंड. ये टॅमरिंड. चला टॅमरिंड बघूया. टॅमरिंड बघा. मज्जा. बघा टॅमरिंड. वा. टॅमरिंडची चटणी बघा इकडे तोंडाला पाणी आहे. आलं. येस नो? ती बघा कच्ची टॅमरिंड. वाव. फोटो बघितलं तरी पण तोंडाला पाणी येते. येस नो? आपलं आवडतं खाद्यपदार्थ आपण आपण जर बघितलं तरी पण आपल्याला आठवलं तरी पण आपल्याला पाणी. हाऊ डज इट हॅपन? द न्यूरॉन्स आर सेव्हिंग दिस एव्हरी टाइम. They are saving our experience also. And they are very particular when it comes to a negative experience. Because you know why? They don't want us to fail next time. म्हणून ते सांगतात हे लक्षात ठेवा, हे खाऊ नको, हा हे त्रास होतो, हा हे लक्षात ठेवा, या माणसाशी बोलू नको, यांनी बोललं तुला त्रास होतो, याच्याशी बोलू नको, याच्याशी कट्टी घे, बोलू नको, याच्याशी जाऊ नको, याच्याबरोबर भेटू नको. हा सगळा डेटा तिथे जमा करतो तो न्यूरॉन. आणि मग ते एकमेकांशी बोलतात डेंड्राइट मार्फत, एक्सॉन मार्फत. आता काय करायचं? आता त्यांना कसं सांगायचं की त्या हनुमान चालीसामध्ये संकल्प लिहिलेले आहेत? त्यांना काय नाही कळत हनुमान चालीसा, संकल्प, राम, त्यांना काय नाही माहिती.
वी आर द मास्टर फॉर देम. वी हॅव नो आयडिया. पण कोणीतरी तुम्हाला सांगितलं होतं ना, पैसे कमवायला खूप कष्ट करायला लागतात. सांगितलं कोण नव्हतं सांगितलं? यू हॅव टू वर्क हार्ड टू अर्न मनी. सांगितलं होतं ना, नव्हतं सांगितलं? टीचरने सांगितलं, शाळेत सांगितलं, कॉलेजमध्ये सांगितलं, घरी आई वडिलांनी सांगितलं, बाहेर बहुत मेहनत करनी पडती है पैसे बनाने के लिए. झालं कल्याण. म्हणजे लहानपणापासून हे सारखं बिंबवलं जात आहे की बहुत मेहनत करनी पडती है पैसे कमाने के लिए. तर मग बहुत मेहनत करनी पडेगी. मेहनत तर सगळेच करतात. मग कुठेतरी आई वडिलांचा संवाद चालू असतो आणि मग कुठून तरी मागूनच आपली आत्या किंवा आपली आजी किंवा कोणतरी त्रयस्थच माणूस जो कदाचित घरात खूप महत्वाचा असतो, मामा. मामा असतातच. तो कधीतरी येतो आपल्याकडे सुट्टीला किंवा आपण जातो तिथे आजी कुठेतरी बोलते, बघितलं बाजूच्या या यांच्याकडे जेव्हापासून पैसे आलेत तेव्हापासून त्यांची पोरं बिघडलेत. हा, एक्झाम्पल बाजूचं, पण आपण घेतलं एक्झाम्पल आपल्याला. फ्रॉम द टाइम दे बिकम, दे हॅव गॉट लॉट ऑफ मनी, दे सोल्ड दिस लँड, द किड्स हॅव गॉन, दे आर ऑन द आउटलाईन, खतम. पैसे वाईट गोष्ट आहे. एकमेकाला मदत करू नका पैशाने, अजिबात वाईट संबंध होतात पैशाने. असं कोणीतरी सांगितलं तुम्हाला? माझे आतापर्यंत कोणाशीच वाईट संबंध झालेले नाहीत. मी बऱ्याच लोकांना पैसे दिले, पैसे घेतले, कोणाशीच माझे बिघडलेले नाही. झूट आहे सगळं. पण मग हे गेलं कुठे? तर हे गेलं इकडे. हा न्यूरॉन जो आहे ना, हा न्यूरॉन जो मी तुम्हाला दाखवला, हा तो सेव्ह करतो डेटा. सांगतो, सांगतो, अरे चिंच आली, पाणी आलं तोंडाला. तो इथे सांगतो लगेच सलाईवा ग्लँड्सला, ए पाणी, फटाफट पाणी काढा. ही टेल्स ही इज द बॉस. द न्यूरॉन्स आर, ते कंट्रोल द एंटायर सिस्टम. मग जर मी आत्ता जे प्राणी किलर आहेत त्यांना जर विचारलं की तुम्ही स्कॅन करून बघा की तुमचे पैशाविषयीचे काय रिलेशनशिप आहेत, हाऊ आर यू डुईंग अँड व्हॉट इज युअर रिलेशनशिप विथ मनी. तर खूप कष्ट करायला लागतात. बघा त्या स्कॅन करून बघा एकदा. लक्षात येईल पैसे कमवणं कठीण आहे. बापरे. माय रिलेशनशिप विथ मनी, स्कॅन. आय फाइंड इट व्हेरी डिफिकल्ट टू, पैसे मॅनेज करणं खूप कठीण आहे. स्कॅन करा, चेक करा एनर्जी. आय फाइंड इट डिफिकल्ट टू मॅनेज मनी. If you find that answer is yes, then when you make money, you will find it difficult to manage money. How? ज्याला पेढा माहितीच नाही त्याला काय तू म्हणेल, नाही हे असं काय, माझ्याकडे आल्यावरती बघ मी कसं करतो. मी सांगतो तुला येणार नाही. कारण पुढे दरवाजे बंद आहेत. नाही येणार. पुस्तक पूर्ण भरलेलं पाहिजे हो. उगाच आय एम बिकमिंग रिच, आय एम बिकमिंग रिच, आय एम बिकमिंग रिच असं उड्या मारून नाही येत पैसे. असे नाही हो माणसं बारीक होत. आय एम बिकमिंग स्लिम, आय एम बिकमिंग, नाही होत हो असे बारीक. मी सांगतो तुम्हाला, नाही होत असे बारीक. जे होतात ते परत तसेच होतात. ते परत तसेच होतात. मी सांगतो तुम्हाला, जो माणूस वॉक करतो, सगळं करतो, डाएट सोडतो, सोडल्यावरती काय होतं, परत फुलतात का नाही? येस ऑर नो? का बरं तशीच राहत नाही? कारण डाएट करून जाणारा जे फॅट आहे ना, ते डाएट करूनच जातं, तिथे डाएट सोडलं की परत येतं. मग करतंय कोण गोंधळ? हा करतो, हा करतो. याच्याकडे डेटा आहे, हा ठरवतो. नाही का नाही गमत. मग ह्याला जर तुम्ही जर असं टाकलं असेल, थेंब थेंब कोणीतरी दुसऱ्याने तुम्हाला सांगितलं असेल, कुठेतरी जुना पिक्चर तुम्ही बघितला असेल, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया. अरे नाही रे बाबा कोरा कागज. काहीतरी काय, ते गाणं गाऊन गेला तो, लोकांना वेळ लावलं त्यांनी. मेरा जीवन, इट्स नॉट दॅट वे. जीवन इज अमेझिंग. माझं केवढं भाग्य, माझे गुरु माझ्या जीवनात आहेत. आय एम सो हॅपी अबाउट दिस होल थिंग विच इज हॅपनिंग. आणि ही कसली गाणी आली आहे, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया.
किशोर कुमार की दर्द भरी गाणी लोक आपलं ऐकतात. एक जाम और हो जाए. काय चाललंय? एकटा नुरांच्या बेसिसवरती केवढा धंदा होतोय बघा. आय यू अंडरस्टँडिंग? कळतंय तुम्हाला मी काय म्हणतोय? राईट. सो अशी गाणी आहेत किंवा असे काहीतरी आहेत. घरामध्ये असंच काहीतरी तुम्ही ऐकताय किंवा बाहेर ऐकताय किंवा असंच काहीतरी फिल्म चालू आहे वगैरे वगैरे. आणि अशा प्रकारचे पिक्चर तुम्हाला आवडायला लागले तर काय राहिलं? कसे येतील पैसे? मेरे पास गाडी है, बंगला है, बैंक बॅलन्स आहे. तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है. अरे माकडे पण पैसे असायला पाहिजेत ना रे. सारखे कसले एक्झाम्पल देतात ते? पिक्चर मध्ये ठीक आहे. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही वाममार्गाने पैसे कमवायचे, कोणीच कमवायचे नाहीयेत वाममार्गाने. इट इज नॉट राईट. बट नुसतीच मा असेल तर माला पण माला काय लागलं तर पैसे लागतील का नाही मला? आय यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? खूप गरज आहे. हो, हाऊ मेनी पीपल आर देअर टुडे? 70. राईट? डू यू अंडरस्टँड व्हॉट आय एम सेइंग? एक माणसं बघा तेव्हा सकाळी उठल्यापासून स्ट्रगल धड 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 धड. कारण त्यांना एक पीठ आहे डोक्यामध्ये, कष्ट केल्याशिवाय पैसे मिळणार नाही, कष्ट केल्याशिवाय पैसे मिळणार नाही. अशी माणसं जेव्हा रिटायर होतात तेव्हा ती आजारी पडतात. दीर्घ आजार होतो बऱ्याच वेळेला. मी सांगतो म्हणून नाही, बघा तुम्ही आठवा तुमचे नातेवाईक. नोकरीत असेपर्यंत त्यांना ताप पण येत नाही. माझे वडील वॉज वन ऑफ देम. साधा फिवर पण कधी आला नाही. पण जेव्हा नोकरी संपली, रिटायरमेंट झाली, तेव्हा ते भरपूर आजारी पडले. सगळं पूर्ण जेवढा विश्रांती घ्यायची होती तेवढी एकदाच घेतली त्यांनी. सारखे आजारी पडले. ही वॉज नॉट किपिंग टू वेल. आर यू अंडरस्टँडिंग व्हॉट आय एम सेइंग? सो इफ यू मनक्रम वचन ध्यान जो लावे, जे आपण मागच्या वेळी शिकलो. राईट? व्हॉट इज इन द माइंड, दिस इज द न्यूरॉन विच कॅरीज द इन्फॉर्मेशन. असे 80 अब्ज आहेत, 80 बिलियन ऑफ देम. सर कसं सांगणार सगळ्यांना? पैशाविषयी काय भावना आहे? एन्झायटी आहे का? काही लोकांना पैशाची एन्झायटी आहे. पैशाची एन्झायटी. पैशाची एन्झायटी तुम्ही ऐकलं नसेल जास्त. पैशाची एन्झायटी, मनी एन्झायटी. मध्ये पैसे आल्यावरती एन्झायटी. काय करू काय नको, काय करू काय नको. कांट मॅनेज द मनी, इट्स एनर्जी. मला माहिती आहे तशी लोक, बिलीव्ह मी, मला माहिती आहे तशी लोक. त्यांना मी सल्ले, त्यांना मी काउन्सिलिंग, त्यांना मी ऍडवाइजरी सांगितलं, मला विचारल्याशिवाय काय करू नको, आता काहीच बोलू नकोस. कोणाला किती पैसे द्यायचे, कोणाला किती पैसे द्यायचे किंवा काय तुम्हाला वाटप करायचंय, सगळं नंतर आपण बोलू. पहिले तू पैसे कमव. त्याला मनी एन्झायटीज त्या व्यक्तीला एवढी होती की अजूनपर्यंत त्यांनी तेवढे पैसेच बघितले नाही. 5 वर्ष एका प्रोजेक्टवरती काम करतायत. मी त्यांना म्हटलं मला भेटायला या तुम्ही ऑफिसमध्ये. एकदा भेटायला आले. पण एन्झायटी एवढी आहे, ती माझ्यापर्यंत जास्त वेळ पोहोचू शकले नाही. यू कांट टॉक मच. असे तुम्ही आहात का? वाय डू सर्टन पीपल बिकम रिच अँड रिचर एव्हरी डे? The rich becomes richer every day. They focus only on the part which needs to be focused on. ओके. पैसे पैशाला खेचतात. लाईक गुडनेस बिगेट्स गुडनेस. लाईक अट्रॅक्ट्स लाईक. मनी अट्रॅक्ट्स मनी. प्रॉस्पेरिटी अट्रॅक्ट्स प्रॉस्पेरिटी. तुमचे मित्र कसे आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही असाल. कोण आहेत तुमचे मित्र? काय करतात ते? तुम्ही काय करता? ते हरिभक्त आहेत. हरिभक्त होत आहेत. तुम्ही हरिभक्त आहात, कोण आहात? काय चाललंय गोंधळ? आज एक वेगळ्या प्रकारचं डिस्कशन आपलं होतंय का नाही? येस. उद्याच्या सेशनमध्ये आज फक्त ओळख होती, ओळख परेड. उद्याच्या सेशनमध्ये वी विल टॉक मोर अबाउट मनी. आवडेल का तुम्हाला? चाकाला जाऊन भांड कशाला लपवा सर. मला पैसे पाहिजे, दॅट इज द रियालिटी. एक नंबर. मस्त लिहून टाका, आज मला एवढे पैसे पाहिजे, लिहा. उद्या बोलू आपण त्याच्याविषयी. तुम्हाला नातं बनवून देईन मी तुम्हाला. आय विल हेल्प यू बिल्ड रिलेशनशिप विथ युअर गोल्स. बिलीव्ह मी. तुम्ही असे त्या गोलच्या मागे धावायचे तर गोल्स तुमच्याकडे येतील. आवडेल का तुम्हाला असं? यस or no? Would you love to run behind the goals and never
or maybe hardly meet them? Or would you like to come and hug the goals? Goals to hug you. What would you love? Yeah, you would love to hug the goals, right? तुम्हाला आवडेल ना की तुमचं वजन कमी झालेलं आवडेल की नाही आवडेल? तुम्ही सुंदर आंतरिक दिसायला आवडेल की नाही आवडेल? तुमच्या जीवनामध्ये काहीतरी चांगला पॉझिटिव्ह बदल घडतोय हे तुम्हाला बघायला आवडेल की तसंच आपलं रोज मेलेला उंदीर इथे ठेवून "हं." असं आवडेल रोज? काय आहे? बस इनफ बिंग पिटी. त्यांनी माझं असं केलं, त्यांनी माझं असं केलं. अरे रे बाबा रे परमेश्वरा, सगळ्या घरी त्याच घरी पुढे चला. काय आवडेल आपल्याला? ते आपण पुढच्या 2-3 दिवसामध्ये याच्यावरती आपण बोलणार. इज इट ओके? येस? ओके. सो आज मी इथेच थांबतोय. 6:35 होत आहेत. सो आय वॉन्ट डू हनुमान चालीसा विथ यू. राईट. सो जो न्यूरॉन आहे त्याला आपण उद्या आपण बळ लावणार आहोत, बुद्धी लावणार आहोत, विद्या लावणार आहोत. सो दॅट जर त्याच्याकडचे काही पॅटर्न्स आहेत, ते पॅटर्न्स आपण थोडेसे आपण कमी करायचा प्रयत्न करणार आहोत. निगेटिव्ह पॅटर्न्स आहेत. त्यातला आज आपण थोडासा एक ट्रेलर म्हणून मी तुम्हाला प्रभुरामाच्या नावात काय ताकद आहे त्याचा आपण थोडासा पेढा खाऊन बघणार आहोत. फ्रेंडली क्लोजर आहे. तो जो न्यूरॉन आहे त्याच्याकडे काही निगेटिव्ह एनर्जी आहे का? आहेत. त्याच्याकडे काही पॅटर्न्स आहेत का? जर असतील तर एखाद्या व्यक्तीविषयी जो तुम्हाला त्यांना बघितल्यावरतीच खूपच टेन्शन येतं, प्रेशर येतं, एन्झायटी तयार होते, असं काय होतं का? काय नक्की होतंय? वेन यू टॉक अबाउट मनी यू आर स्केअर्ड. तर मला थोडंसं कम्फर्टेबल वाटत नाही. नो प्रॉब्लेम. आज बघा रामाच्या नावाची ताकद. जस्ट अ ट्रेलर. उद्या आपण सखोल अभ्यास करणार आहोत, सखोल आपण ट्रीटमेंट करणार आहोत. पण टुडे जस्ट फॉर 2 मिनिट्स लंबी गहरी सांस लीजिए. टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ and tell your neurons that, hello guys, I'm here to change for positive. मी धनवान होण्यासाठी, बनण्यासाठी माझा प्रयत्न आहे म्हणा. आणि समजा काही निगेटिव्ह पॅटर्न्स म्हणा बाय चान्स तुम्हाला समाजाने दिले असतील किंवा माझ्याकडनं काही नकळत आत्मसात झाले असतील पैशाविषयी, धनाविषयी, धन संपत्तीविषयी, समृद्धीविषयी, तर म्हणा ते पॅटर्न्स तुम्ही सोडून द्यायचे. रामनामामध्ये विलीन करायचे. तो काही भर्जनम भाऊ बीजानाम तर्जनम सुख संपदा. भर्जना इज नथिंग बट टू बर्न. भर्जना भाजणे. बीजानाम इज सीड्स. अशा काही निगेटिव्ह एनर्जीज आहेत, बीज आहेत. त्या निगेटिव्ह एनर्जीजचा आपल्याला या रामनामामध्ये स्वाहा करून टाकायचं. गेट रेडी. ओम नमो रामाय. ओ यू कॅन चॅन्ट इन युअर माइंड अँड जस्ट इमॅजिन द न्यूरॉन आणि त्याच्यावरती अभिषेक होतोय. आणि या चॅन्टमध्ये आपसूकपणे सगळ्या एनर्जीज करून टाकतोय, लूज करून टाकतोय. जर तुम्हाला टेन्शन येत असेल, प्रेशर येत असेल एट एनी पॉईंट ऑफ टाइम, पास्ट ट्रॉमा अबाउट मनी, कुणी तुम्ही तुमचे पैसे बुडवले, तुमचे आतापर्यंत जे अनुभव आहेत सगळे काय निगेटिव्ह असतील एक साथ रामाच्या नावामध्ये विलीन करायचे. जस्ट
The magic. You can chant. Om Namo Try to relax. Your neurons are clenched, healed. Mind is centered. प्रभुरामांना आपल्या गुरुजनांना अशक्य असं काहीच नाही. आपण फक्त संकल्प मांडला की ते लगेचच आपल्याला आशीर्वाद देत असतात. तथास्तु. थँक्यू. रेकॉर्डिंग थांबवतो. हाऊ मेनी ऑफ युअर बेटर फीलिंग लाइटर? येस. ऑलराइट. सो लेट्स डू हनुमान चालीसा. आपण रेकॉर्डिंग थांबवतो.